मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा। कि खुदा से मिलने का रास्ता बड़ा सीधा और साफ है, मगर तुम्हारा ही नफ्स मैला है और चाल तिरछी है, इसीलिए तुम खुदा से मुलाकात नहीं कर पाते। बड़ी समझण वाली गल है। कई बंदे कहते रब दा रास्ता बड़ा औखा है, रब दी मंजिल नूं पाना बहुत मुश्किल है, पर हजूर ने बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते परमात्मा नूं पाण दा, खुदा नूं पाण दा रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। रब नूं पाण दा रास्ता बड़ा सीधा और साफ है, पर वो सीधा और साफ रास्ता भी कदों मुश्किल हो जाता है जदों साडा मन मैला हो जाता है, तो साडे मन की चाल टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी चाल का मतलब समझते हो कि नहीं? जिदा कहा जाता है कि इत्थे बड़ी प्यारी छोटी जी कहानी है। एक कहानी, एक कहावत भी तुसी सुनी होनी है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि कईयां नूं नचना आप नहीं आंदा, तो जो नचते नचते पैर फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं, भाई ये तो तुहाडा आंगन ही टेढ़ा है, नहीं तो मैं तो बड़ा वधिया नचदा हाँ। बोलो समझते हो कि नहीं? या इनू दूजे तरीके ना समझ लो कि सामने घर है या सामने कोई चीज़ पई हुई है और एक आदमी बड़ी शराब पी लावे, बड़ी शराब पी लावे, बड़ी शराब पी लावे, इन्नी शराब पी लावे कि पैर ते खड़ना ही मुश्किल, पैर डगमगांदे है। हुण सामने चीज़ है और उन्होंने कहो भाई वो चीज़ चक के लिया, तो तुसीं देखो दा की हाल होएगा। ऐदां 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 तुरेगा कि चीज़ तो सामने ही है, सीधी है, पर उन्होंने लगना है बड़ी मुश्किल। जिद्दां कहंदे नत्थू लाल एक दिन रात नूं ज़्यादा शराब पी गया, जो ज़्यादा शराब पी गया तो सड़क के उपर तुरिया जा रहा है, एक पैर फुटपाथ ते है तो एक पैर सड़क ते है। फुटपाथ हुंदा नाल नाल थोड़ा सड़क तो उच्चा हुंदा है। हुण एक पैर खब्बा पैर उहदा फुटपाथ ते है तो सज्जा पैर थल्ले है। इदां तुरिया अगे नूं लंगड़ांदा लंगड़ांदा, क्योंकि एक पैर उपर होवे एक पैर थल्ले होवे तो बंदा लंगड़ा के तुरदा है। हुण जदों तुरिया है, सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। जदों पुलिस वाले ने देखिया आ की कर रहा है, एक पैर सड़क ते एक फुटपाथ ते है, पूरा फुटपाथ ते नहीं तुरदा, कोई गड्डी आएगी मार देगी इहनूं, लगदा नशेड़ी है, नशे च है। हुण नत्थू लाल तुरदा तुरदा कोल गया तो उस पुलिस वाले ने पट के जोर नाल चपेट मारी। जदों चपेट मारी उन्होंने कहा उठ किद्दां तुर रिहा तू, चल फुटपाथ ते खड़ा हो। जदों नत्थू लाल फुटपाथ ते खड़ा होया, कहंदा शुक्र है थानेदार साहब तुसीं मैनूं दसता, नहीं तो मैं तो सोचिया सी मैं लंगड़ा हो गया। इन्नी देर तो मैं लंगड़ा लंगड़ा तुर रहा सी, मैं तो सोचदा सी मेरी कलाती ही छोटी हो गई, मैं लंगड़ा हो गया। हुण ज्यादा नशे च हुंदा है तो बंदे नूं इह भी समझ नहीं आती, सीधा रास्ता भी उहनूं टेढ़ा लगता है। फिर थानेदार ने जदों देखिया कि भाई इहदा काम ज्यादा ही है, पुछया तेरा घर कित्थे है? कहंदा जी बस इत्थों खब्बे मुड़ के अगे ही मेरा घर है। थानेदार कहंदा चल मैं तैनूं छड्ड के आंदा भाई, किते तेरे वर्गा बंदा रास्ते ना गिरिया होवे, कल नूं तेरी मौत हो गई, किसी ने गड्डी तेरे ते नगाती तां भी तां केस सानूं संभालना पैना है, सो तैनूं घर छड्ड के आवां। ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਬ 'ਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਚਾਬੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਛੇਦ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਦੇ ਛੇਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਹਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਲੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਲੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਫੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, पर खुद की अवस्था यह हो चुकी है, खुद की हालत ये हो चुकी है कि सामने पई चीज़ भी उन्होंने औखी लगती है, वो लॉक खोलना भी बंदे नूं औखा लगता है। इसी तरह अंदर परमात्मा के घर का दरवाजा खोलना बंदा कहता बड़ा औखा है। तो हजूर इत्थे इशारा कर रहे हैं परमात्मा नूं पाना कोई औखा नहीं है, वो खुदा का रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। बस कोई कहते तेरा ही नफ्स मैला है और तेरे नफ्स की चाल तिरछी है। नफ्स कह देंगे है इंसान दे मन नूं। हुण जदों मन की चाल ही तिरछी होवे या मन के उपर ही हंकार विषय विकारां दा नशा चढ़िया होवे, क्योंकि हंकार नूं भी एक मद कहा जाता है। जदों इंसान के अंदर ही हंकार होवे, इंसान के अंदर ही मैं मेरी होवे, या इंसान के मन ते ही बुराई का रंग चढ़िया, जिद्दां हजूर ने इत्थे इशारा किया तेरा नफ्स ही मैला और नफ्स की चाल तिरछी है। तिरछी का मतलब समझते हो ना
ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਿਰਛਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਿਰਛਾ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ। ਹੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਕਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਓਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂਣ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਓਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਪਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਉਡਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੁਕੇ, 2 ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਮੱਖੀ ਫਿਰ ਉਡਾਈ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੱਖੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਟਰ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੁਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਮੂੰਹ, ਆ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਅੱਡਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ?
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਜੀਣਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚਵਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਵਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਚਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯਾਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਨਫਸ ਯਾਨੀ ਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਫਸ ਦੀ ਚਾਲ ਯਾਨੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿਰਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਤਿਰਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਿਰਛੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਰਛੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਤਿਰਛੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤਿਰਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਹੀ ਤਿਰਛੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਰਛੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤਿਰਛੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤਿਰਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚਾਲ ਤਿਰਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਚੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਗਦਾਦ ਚ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਕੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਂਸ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਤੂੰ ਲੁਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੂੰ ਲੁਕ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਛੁਪ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ। ਹੁਣ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ, ਗੁਫਾਵਾਂ, ਆਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕਣ ਕਣ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਾਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੌਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗੌਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਹੁਸੈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਕਾਬੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਕਾਬਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਤ
ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ मैं ने मुझको जुदा कर दिया, मुझको बंदा और तुझको खुदा कर दिया, जब मुझ में मैं ना रही बाकी फिर बंदा की ते मौला की। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਢਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੂਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਵਾਰਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਵਾਰਿਕ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ। ਹੱਸੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਗੌਸ ਨੂੰ ਹਰਾਣ ਆਇਆ, ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੱਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਬਾਰਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਕ ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਕ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬੁਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਤਕੱਬੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਗੌਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਝੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਝੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਦਿਓ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਆ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਫੇਰ ਹੀ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਰਪਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲੀ। ਇਹ ਵਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਖੋ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਭਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਮਿਟਾ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤਕੱਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ